Standard 10th Subject Science and Technology Part 2 Unit 1st Heredity and Evolution. Hello students, in previous video we started about the evidences of evolution. In that we saw first the morphological evidences. Morphological means external appearance of that organisms. So they prove that they have same ancestors. Now we saw about the anatomical evidences. Anatomical means structure of bones. So when we saw this, we observed the structure of bones of different organisms. We realized that there must be some common ancestors in them. Then we saw about the vestigial organs. Vestigial organs are functionless or useless organs of the body. Thus, these are the organs which are functionless in one organism, but that may be functional, properly functional in other animals. So that proves they have same ancestors. Then we saw about the paleontological evidences. So here paleontological evidences are mostly important evidences. पुराजत जीवतत्व विषय का असा आपण म्हणतो याला. So fossils are the proofs of the different types of organisms as a evidence. Okay. So we saw all these points in previous video. Now today we are going to start the next evidence, and that one is the connecting links. Connecting links. So observe these pictures and we are going to discuss about these pictures. So here there are three different types of pictures are seen in the figure. So here these are duckbill, platypus, then lungfish and peripatus. These are the three types of organisms are here present. Now what is a connection between these three? See here. So first see the duckbill, platypus. So that is a connecting link between reptiles and mammals. तर हा जो डकबिल आहे तर तो काय आहे रेप्टाइल आणि मॅमल मधला काय आहे कनेक्टिंग लिंक आहे बिकॉज धीस हॅविंग बोथ कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास रेप्टिलिया अँड मॅमिलिया. मॅमल आणि रेप्टाइल्स मधले दोन्ही मधले कॅरेक्टरिस्टिक्स ह्याच्यामध्ये दिसतात. तर देअरफॉर कारण बिकॉज याच्यामध्ये सो देअरफॉर दिस इज अ connecting link between reptile and mammals. Then next one is a lungfish. Lungfish, that is a connecting link between amphibian and fishes. तर हा काय आहे याच्यामध्ये आपल्याला दोन्ही पण टाईपचे कॅरेक्टरिस्टिक्स दिसतात. जे ॲम्फिबियन्सचे जे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत ते पण याच्या लंगफिशमध्ये आहेत आणि काही कॅरेक्टर्स जे आहेत तर ते फिशचे पण आहेत. सो देअरफॉर दिस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन amphibian and reptiles. Now next one see peripatus. So here this one is a connecting link between annelida and arthropoda because these having both characteristics in them. So now see what is a connecting links. So some plants and animals show some morphological characters by which they can be related to टू डिफरंट ग्रुप्स. प्लांट आणि ॲनिमल्स मध्ये असे काही आपल्याला काही प्लांट आणि काही ॲनिमल्समध्ये असे काही मॉर्फॉलॉजिकल आपल्याला काय दिसतात कॅरेक्टरिस्टिक्स. मॉर्फॉलॉजी मीन्स एक्सटर्नल अपीअरन्स. सो बाय विच याच्यावरून दे कॅन बी रिलेटेड टू टू डिफरंट ग्रुप्स. याच्यावरून आपल्याला त्याचं ऑब्झर्वेशन जेव्हा करतो आपण अशा काही मॉर्फॉलॉजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स तर तेव्हा आपल्या असं लक्षात येतं दे आर रिलेटेड टू डिफरंट ग्रुप्स. म्हणजे त्यांच्यामध्ये आपल्याला दोन वेगळ्या ग्रुप्सचे कॅरेक्टरिस्टिक्स दिसतात.
हेन्स दे आर कॉल्ड ॲज अ कनेक्टिंग लिंक. आणि म्हणून आपण त्यांना कनेक्टिंग लिंक म्हणजे जोडणारे दुवे असं आपण त्यांना म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल आत्ता आपण एक्झाम्पल्स बघितले. पेरिपेटस दे आर कॅरेक्टर्स लाईक द सेगमेंटेड बॉडी. जसं आता पेरिपेटसचं आपण एक्झाम्पल हे थर्ड एक्झाम्पल बघितलं तर त्याच्यामध्ये आपल्याला कशी दिसते, सेगमेंटेड बॉडी दिसते. सेगमेंटेड बॉडी सो दॅट इज अ कॅरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ॲनिलिडा. हां, कशाचं कॅरेक्टरिस्टिक फीचर आहे ते, ॲनिलिडेचं आहे. दे शोज द सेगमेंटेड बॉडी, क्युटिकल अँड पॅरापोडियाज. दे लाईक ऑर्गन्स, दॅट ऑर्गन्स आर प्रेझेंट. आता याच्यामध्ये बघा हे काय झालेत, हे सगळे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत. हे कशाचे आहेत, ॲनिलिडाचे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत. हॅव्हिंग सेगमेंटेड बॉडी अँड क्युटिकल इज प्रेझेंट ऑन द बॉडी, म्हणजे कवरिंग प्रेझेंट असतं बॉडीवर. आणि पॅरापोडियाच्या सहाय्याने काय करतात, ते मुवमेंट करतात. म्हणजे लेग जे आहेत तर ते पॅरापोडियाच्या फॉर्ममध्ये असतात. सो दीज आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ॲनिलिडा. हे ॲनिलिडाचे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत. So these animals show the tracheal respiration and open circulatory system similar to the arthropoda. आता या पेरिपेटसमध्येच आपल्याला काय दिसतं तर त्याच्यामध्ये आपल्याला तो ट्रॅकियल रेस्पिरेशन करतो. म्हणजे त्याच्यामध्ये ट्रॅकियाज असतात प्रेझेंट. त्याच्या बॉडीमध्ये ट्रॅकियाज असतात विच ओपन्स आउटसाईड. ह्या ट्रॅकिया बॉडीवर ओपन होतात म्हणजे आउटसाईडला ओपन होतात अँड थ्रू विच दॅट ओपनिंग्स दे रेस्पायर, त्यांचं रेस्पिरेशन होतं. आणि ओपन सर्क्युलेटरी सिस्टीम असते. ओपन सर्क्युलेटरी सिस्टीम म्हणजे त्यांच्यामध्ये जे सायनसेस आहेत किंवा ब्लड व्हेसल्स आहेत तर ते क्लोज्ड नाही, विच आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ पाईप्स बट दे आर ओपन सायनसेस. ओपनली काय होतं, सगळ्या ऑर्गन्सवर हे ब्लड जे आहे तर ते स्प्रेड झालेलं असतं. सो दॅट आर द कॅरेक्टर्स ऑफ आर्थ्रोपोडा. हे कॅरेक्टर्स कोणाचे आहेत, आर्थ्रोपोडाचे. दस धिस पेरिपेटस शोज some characteristics of annelidan and some characteristics of arthropoda, and hence that indicates peripatus is a connecting link between annelida and arthropoda. आणि म्हणून आपण आपल्याला असं लक्षात येईल की पेरिपेटस जो आहे तर तो ॲनिलिडा आणि आर्थ्रोपोडा मधला काय आहे, कनेक्टिंग लिंक आहे. सिमिलरली डकबिल प्लॅटिपस. आता याच्यानंतर सेकंड एक्झाम्पल आपण बघूया, डकबिल प्लॅटिपस. सो धिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द ॲनिलिडा अँड आर्थ्रोपोडा. हा कशामधला कनेक्टिंग लिंक आहे, सॉरी. सो दिस डकबिल प्लॅटिपस दॅट ले एग्स लाईक रेप्टाइल्स बट दे शो द रिलेशनशिप विथ द मॅमल्स हिअर due to the presence of the mammary glands and hairs. आता हा जो डकबिल प्लॅटिपस आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला कुठले कॅरेक्टरिस्टिक दिसतात बघा. दीज ले एग्ज लाईक रेप्टाइल्स. याच्यामध्ये तो काय करतो, अंडी घालतो आणि कशासारखा, रेप्टाइलसारखा. पण तो दॅट अल्सो शोज द रिलेशनशिप टू द मॅमल्स. मॅमल्सशी तो रिलेशनशिप दाखवतो बिकॉज देर आर प्रेझेन्स ऑफ मॅमरी ग्लँड which is a peculiar characteristics of mammal. In the duckbill platypus, mammary glands and hairs are present like a mammals, and thus this shows two different groups characters. तर तो काय करतो, दोन वेगळ्या ग्रुप्सचे कॅरेक्टरिस्टिक्स शो करतो and therefore this is called as a connecting link between reptiles and mammals. आणि म्हणून याला रेप्टाइल आणि मॅमल मधला कनेक्टिंग लिंक म्हणू शकतो आपण. Then third example, see lungfish. So that performs the respiration with lungs irrespective of being fish. आता फिशमध्ये ॲक्च्युली हा लंगफिश आहे. फिशमध्ये गिल्स प्रेझेंट असतात फॉर द रेस्पिरेशन. गिल्सच्या थ्रू काय करतात, ते रेस्पिरेशन करतात फिशेस. बट हा जो लंगफिश आहे सो दॅट रेस्पायर्स विथ द हेल्प ऑफ लंग्स. तो लंग्स थ्रू काय करतो, रेस्पिरेशनची प्रोसेस कंप्लीट करतो. सो अँड दे आर तर तो फिश असून सुद्धा काय करतो, लंगच्या थ्रू काय करतो, रेस्पिरेशन होतं. सो दस
this shows the characteristics of amphibians and fishes. Okay, so this is the connecting link between amphibian and fish. So these example indicates the mammals are evolved from reptiles, amphibians from fishes. तर याच्यावरून आपल्याला काय दिसतं की मॅमल जे आहेत तर ते काय आहे, टॉपला आहे, इव्हॉल्वड आहे. आणि मग त्यांचं इव्होल्युशन कशापासून झालं आहे, रेप्टाइल्स, ॲम्फिबियन्स, फिश, एव्ह आणि मग कोण आहे, मॅमल्स आहे. सो दे आर इव्हॉल्व फ्रॉम दीज वी हॅव. मग आता याच्यावर आपल्याला काय लक्षात आलं बघा कनेक्टिंग लिंकवरून की मॅमलचे इव्होल्युशन जे आहे तर ते स्टेप बाय स्टेप म्हणजे ॲम्फिबियन्सपासून, रेप्टाइल्सपासून, फिशपासून ते मॅमल्सपर्यंत त्यांचं काय झालं असणार आहे, इव्होल्युशन झालेलं असणार आहे. नाव नेक्स्ट सी another example is that or another point is carefully observe the stages of the embryonic development of the some animals that is shown in the figure. फिगर जे दिसते तर त्याच्यामध्ये काही ॲनिमल्सचे एम्ब्रॉनिक डेव्हलपमेंट दिलेले आहेत, त्याचं ऑब्झर्वेशन तुम्ही करू शकता. सो सी हिअर, आता जेव्हा आपण या डायग्रामचं ऑब्झर्वेशन करतो सो दॅट इज अ एम्ब्रियोलॉजिकल इव्हिडन्स. त्याला आपण एम्ब्रियोलॉजिकल इव्हिडन्स असं म्हणू शकतो. व्हाय टू सी दिस वन इज द अनदर टाइप ऑफ इव्हिडन्स. सो दॅट इज द एम्ब्रियोलॉजिकल इव्हिडन्सेस. हे कसले इव्हिडन्सेस आहे, एम्ब्रियोलॉजिकल इव्हिडन्सेस आहे. तर जेव्हा आपण ह्या फिगरचं कंपॅरिझन करतो, कंपॅरेटिव्ह स्टडी ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट स्टेजेस दॅट व्हेरीज वर्टिब्रेट्स टू ऑल गिवन इन दिस पिक्चर shows that all embryos shows some extreme similarity. जेव्हा आपण या फिगरचं काय करतो, ऑब्झर्वेशन करतो तर देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोज आर सीन इन दिस पिक्चर. सो हियर various vertebrates are given in this picture. The embryonic stages of the various vertebrates are given in this picture, and these embryos shows somewhat similarities or some stages at the initial stages. They show the similarity. म्हणजे जे सुरुवातीच्या ज्या स्टेजेस आहेत एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंटच्या, तर ही एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट म्हणजे जी एम्ब्रियो फॉर्मेशन होतं त्याच्यानंतर काय होतात, काही डिफरंट स्टेजेसनुसार तो एम्ब्रियो काय करतो, त्याची ग्रोथ होते अँड देन इट इज कन्वर्टेड इन टू इन्फंट. मग त्याची काय होते, इन्फंटमध्ये कन्वर्जन होतं. जेव्हा आपण ऑब्झर्वेशन करतो तेव्हा आपल्याला असं लक्षात येतं की जे इनिशियल स्टेजेसमधलं जे एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट आहे सो देअर शुड बी सिमिलरिटी. तर तिथे आपल्याला काय दिसतात, ह्या सिमिलरिटीज दिसतात. सो तर ह्या ज्या सिमिलरिटीज आहेत दॅट आर ग्रॅज्युअली लेस डिक्रीजेस. तर हळूहळू काय होतात, नंतर या एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट होत जाताना त्या ज्या सिमिलरिटीज आहेत तर ते डिक्रीज होत गेलेले आपल्याला इथं दिसून येतील. बट similarities in the initial stages that indicates that the common origin of all these animals. जेव्हा आपण एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंटच्या इनिशियल स्टेजेस बघतो आपण तर तिथे आपल्याला काय दिसतात, सिमिलरिटीज. सो दॅट शोज द or that indicates that having all that organism have similar or same origin. They show the same origin. So that is a embryological evidence. तर तो काय आहे, एम्ब्रियोलॉजिकल एव्हिडन्स आहे. So all this is about the evidences, different evidences of the evolution. Now next point is Darwin's theory of natural selection. Here Darwin's theory of natural selection. Okay, so what is that? See here, Charles Darwin that has collected innumerable specimens of the plants and animals
depending upon the observations of those specimen, he published the theory of natural selection, which preaches the survival of fittest. Charles Darwin, so that is a scientist. या सायंटिस्टने काय केलं बघा, he collected the innumerable specimens of the plants and animals. त्यानं बरेचसे काय केले, प्लांट आणि ॲनिमल्सचे काय केले स्पेसिमन जे आहेत तर ते कलेक्ट केलं. त्याच्यानंतर त्याच्यावर त्यानं काय केले, बरेचसे ऑब्झर्वेशन्स केले त्या स्पेसिमेनचे. तर त्या ऑब्झर्वेशन्सनुसार त्यानं स्वतःची जी थेरी आहे तर ती पब्लिश केलेली आहे, नॅचरल सिलेक्शन, अबाउट द नॅचरल सिलेक्शन. आणि ही थेरी आपल्याला काय सांगते, द सर्वायवल ऑफ फिटेस्ट. काय सांगते आपल्याला, सर्वायवल ऑफ फिटेस्ट. What is that survival of fittest? So for this purpose Darwin has published a book titled Origin of Species. आणि हे जे आहे त्याच्या बुकमध्ये Origin of Species हे जे त्याचं बुक आहे तर त्या बुकमध्ये त्याने ही थेरी काय केली आहे, पब्लिश केलेली आहे. सो व्हाईल एक्सप्लेनिंग दिस कन्सेप्ट, आता आपण हे सर्वायवल ऑफ फिटेस्ट किंवा थेरी ऑफ नॅचरल सिलेक्शन म्हणजे काय आहे याचं आपण एक्सप्लेनेशन बघूयात. डार्विन सेज दॅट ऑल द ऑर्गॅनिझम रिप्रोड्यूस prolifically. All the organisms compete each other in the life-threatening manner. आता या त्याच्या थेरीनुसार म्हणजे डार्विन सेज दॅट प्रत्येक जो ऑर्गॅनिझम आहे तर तो काय करतो, त्याची जी बर्थ होते ती कशासाठी, दे कॉम्पीट टू इच अदर. नंबर ऑफ स्पीसीज गेट बर्थ. ते असे किती ऑर्गॅनिझम्स आहेत जे काय करतात, जन्म घेतात. त्याच्यानंतर दे हॅव कॉम्पिटिशन इन इच अदर. तर त्यांच्यामध्ये काय असते, कॉम्पिटिशन सुरू राहते. सो ॲज अ लाईफ थ्रेटनिंग मॅनर. आता ही कशी आहे कॉम्पिटिशन, लाईफ थ्रेटनिंग म्हणजे अगदी जीवतोड असं आपण म्हणतो अशी फाईट. वाय इट इज in this competition only those organisms sustain which shows the modifications essential for the winning the competition. आता याच्या थेरीनुसार असे कितीतरी नंबर ऑफ काय असतात ऑर्गॅनिझम्स का होतात, जन्माला येतात, पण तेच ऑर्गॅनिझम फक्त सस्टेन सर्वाईव्ह जिवंत राहतात, जे काय करतात स्वतःमध्ये मॉडिफिकेशन करतात म्हणजे बदल करतात, विच आर इसेन्शियल. हे काय गरजेचे कशासाठी, विनिंग द कॉम्पिटिशन, जे ती स्पर्धा जिंकण्यासाठी. स्पर्धा कोणामधली, एकमेकांमधली. कशासाठी, जिवंत राहण्यासाठी. मग याच्यासाठी काय करायला पाहिजे, ऑर्गॅनिझम्सना स्वतःमध्ये काही मॉडिफिकेशन्स तयार करावे लागतील, तरच त्या एन्व्हायरमेंटमध्ये त्या कंडिशनमध्ये ते जिवंत राहू शकतात. सो दॅट इज अ सर्वायवल ऑफ फिटेस्ट. म्हणजे जो फिट आहे सो दॅट कॅन ओनली सर्वाईव्ह. जो काय आहे फिट आहे तर तोच फक्त काय करू शकतो, जिवंत राहू शकतो. हावेवर beside this natural selection also plays important role because of the nature selects only those organisms which are fit to live and rest get perished. या थेरीनुसार किंवा ही जी सर्वायवल ऑफ द फिटेस्ट ही जी थेरी आहे त्याच्यामध्ये नॅचरल सिलेक्शन होतं. नॅचरल सिलेक्शन मीन्स व्हॉट, नेचर सिलेक्ट्स. नेचर काय करतो, निसर्गच काय करतो, अशा ऑर्गॅनिझम्सना फक्त काय करतो, सिलेक्ट करतो, विच आर फिट टू लिव्ह, जे काय आहे जगण्यासाठी सक्षम आहेत, अशाच काय करतो ऑर्गॅनिझम्सची सिलेक्शन नेचर करत असतो. अँड अदर गेट पेरिश्ड, आणि बाकीचे सर्व काय करतात, डिस्ट्रॉय होऊन जातात. सो सस्टेनिंग अँड सिलेक्टेड ऑर्गॅनिझम्स can perform reproduction and thereby give rise to new species for the new species with own
स्पेसिफिक कॅरेक्टरिस्टिक्स. आणि अशा प्रकारे जे फिट आहे दे हॅव ॲबिलिटी टू गिव्ह बर्थ टू दॅर यंग वन्स. त्यांच्यामध्ये ॲबिलिटी असते ते काय करतात त्यांच्या यंग वन्सना बर्थ देतात किंवा जन्म देतात. अँड दे हॅव मीन्स न्यू ऑफस्प्रिंग्स हॅव कॅरेक्टरिस्टिक्स विच आर इझिली सस्टेन इन दॅट एन्व्हायरमेंट, चेंजिंग एन्व्हायरमेंट. आणि अशा प्रकारे हे जे काय करतात पॅरेंट जे आहेत दे परफॉर्म द रिप्रोडक्शन अँड दस द स्पीसीज विथ देअर ओन कॅरेक्टरिस्टिक्स आर बॉर्न. डार्विन्स theory of natural selection was widely accepted for the long duration. खूप कालावधीपर्यंत ही जी डार्विनची जी नॅचरल सिलेक्शन ही जी थेरी आहे तर ती ॲक्सेप्टेबल होती. बट हावेवर देर आर सम ऑब्जेक्शन्स वेअर राईज ऑर अगेन्स्ट दिस थेरी. पण तिथे या थेरीला पण काही ऑब्जेक्शन्स आहेत. विच आर दिस सी ऑब्जेक्शन्स ऑफ दिस. ऑब्जेक्शन्स आपण बघूया याचे आता कुठल्या ऑब्जेक्शन्स आहेत त्याच्यावर. ऑब्जेक्शन्स फर्स्ट सी the natural selection is not the only factor which is responsible for the evolution. Natural selection हे फक्त असा एक फॅक्टर नाही आहे ज्याच्यामुळे काय होतं इव्होल्युशन झालेलं आहे, उत्क्रांती झालेली आहे. सो दिस इज द ऑब्जेक्शन टू दिस थेरी. देन डार्विन डिड नॉट मेन्शन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट द युजफुल अँड युजलेस मॉडिफिकेशन्स. डार्विनना त्याच्या थेरीमध्ये जे स्पेसिसमध्ये काही युजफुल किंवा युजलेस पण काही मॉडिफिकेशन्स होत असतात त्याच्याबद्दल कुठल्याही प्रकारचं एक्सप्लेनेशन दिलेलं नाही. दिस वन इज द सेकंड ऑब्जेक्शन. नाव देर इज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंजेस अँड अब्रप्ट चेंजेस. त्याच्यानंतर काही काय होतात ऑर्गॅनिझममध्ये स्लो चेंजेस होतात, काही अब्रप्ट फास्ट चेंजेस होतात. त्याच्याबद्दलही कुठल्याही प्रकारचं एक्सप्लेनेशन डार्विन देऊ शकला नाही. सो दीज आर सम ऑब्जेक्शन्स अबाउट दिस थेरी. सो इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ ऑल दीज ऑब्जेक्शन्स डार्विन्स वर्क ऑन द इव्होल्युशन हॅज बीन माइलस्टोन. हे जर थोडे ऑब्जेक्शन्स आपण सोडले तर डार्विनचं जे काय वर्क आहे अबाउट द इव्होल्युशन हे काय आहे माइलस्टोन आहे. Now see the introduction about this scientist Charles Robert Darwin. ह्याच्याबद्दल आपण माहिती घेऊया. So the lifespan is 1809 to 1882 हा त्याचा लाईफस्पॅन आहे. So he is an English biologist. He proposed theory of evolution. त्याने काय केले theory of evolution propose केलेली आहे. He shows that all species of the living organisms have been gradually evolved over the period of thousands of years from common ancestors. आणि त्यांना असं दाखवून दिलेलं आहे की हे जे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये ज्या स्पीसीज आहेत तर त्यांच्यामध्ये ग्रॅज्युअली इव्होल्युशन होतं आणि हे त्याला ह्या प्रकारचे इव्होल्युशन व्हायला थाउजंड्स ऑफ इयर्स लागतात आणि ते कुठल्या तरी कॉमन ॲन्सेस्टर्सपासून काय झालेले आहेत हे ग्रॅज्युअली इव्हॉल्व झालेले आहेत हे त्याने सांगितलेलं आहे. ही ऑल्सो प्रपोज द प्रिन्सिपल ऑफ द नॅचरल सिलेक्शन. त्यानं नॅचरल सिलेक्शन जे आहे तर त्याचं हे जे तत्व आहे तर ते त्याला सांगितलेलं आहे. अँड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इव्होल्युशन. हे जे नॅचरल सिलेक्शन हे जे त्याचं प्रिन्सिपल आहे हे इव्होल्युशन घडण्यासाठी रिस्पॉन्सिबल आहे. सो दिस इज अबाउट द सायंटिस्ट. नाव सी नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट point is Lamarckism. Lamarckism. So here Lamarckism, this is another theory for the evolution. So first we saw the introduction about this scientist. See the Lamarck Jean Baptiste Lamarck, and the lifespan is 1744 to 1829. This Lamarck proposed that the activities of the organisms are responsible for their evolution. आता याच्या थेरीनुसार या लॅमार्कच्या थेरीनुसार जे ऑर्गॅनिझमच्या ज्या ॲक्टिव्हिटीज आहेत तर त्या त्यांच्या इव्होल्युशनसाठी कारणीभूत ठरतात असं यानं थेरी मांडलेली आहे. दिस फ्रेंच नॅचरलिस्ट, तो काय होता फ्रेंच नॅचरलिस्ट होता.
he proposed that each animals or plant undergoes some changes in its lifespan. त्यांना असं सांगितलेलं आहे की प्लांट्स आणि ॲनिमल्समध्ये त्यांच्या लाईफस्पॅनमध्ये अशा काही चेंजेस होत जातात. Those changes are transferred to next generation and such changes occurs in a next subsequent generations too. त्याच्या म्हणण्यानुसार ह्या ज्या चेंजेस झालेले असतात एका जनरेशनमध्ये त्याच काय होतात नेक्स्ट जनरेशनमध्ये ट्रान्सफर होतात आणि अशा प्रकारे सबसिक्वेंट जे आहे त्याच्या पुढच्या जनरेशनमध्ये त्याच्या पुढच्या जनरेशनमध्ये हे काय होतात ट्रान्सफर होत जातात. सो दिस इज अबाउट द सायंटिस्ट. नाव सी व्हॉट इज लॅमार्किझम. सो जीन बाप्टिस्ट लॅमार्क प्रपोज the morphological changes occurring in the living organism which are responsible for the evolution, and that is the reason behind those morphological changes is activities or laziness of that organism. तर याच्या या थेरीनुसार काय बघा काही मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होतात लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये आणि हे ह्या ज्या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आहेत विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इव्होल्युशन. हे इव्होल्युशन होण्यासाठी काय आहेत कारणीभूत ठरतात आणि याचं कारण काय याच्या मागचं दीज मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आर ऑकर्स ड्यू टू ॲक्टिवनेस ऑर लेझीनेस. म्हणजे त्या ऑर्गॅनिझममध्ये तो किती ॲक्टिव्ह आहे किंवा काही वेळेस तो काही पार्श्वभूमीत त्याचा लेझीनेस जो आहे तर तो काय करतो ते मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होण्यासाठी कारणीभूत ठरत असतं. And therefore he called this concept as a principle of use or disuse of organs. आणि म्हणून त्यानं त्याचा जो कन्सेप्ट आहे त्यानं त्याला काय नाव दिले बघा यूज ऑर डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स. यूज ऑर डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स असं काय केलं त्यानं हे त्याला नाव दिले. Further, he said that neck of the giraffe has become too long due to browsing on the leaves of tall plants by extending their neck for several generations. त्यानं काही एक्झाम्पल्स पण दिले. जिराफचं एक्झाम्पल दिलेलं आहे. जिराफ इनिशियली सुरुवातीला त्याची जी नेक आहे तर ती लॉंग नव्हती. बट वाईल ब्राउझिंग जेव्हा तो चरायचा सो ऑन द लिव्ज ऑफ द टॉल प्लांट्स उंच झाडांवरची पानांवर तो चरायचा तर तेव्हा काय झालं देर इज अ एक्सटेन्शन ऑफ द नेक. त्याच्या मानेमध्ये काय झालं एक्सटेन्शन ती वाढत गेली आणि मग त्याच्यानंतर अशा सेव्हरल जनरेशनमध्ये हा चेंज होत गेला आणि मग त्याची काय झाली आहे लॉंग नेकेड असा काय झालेला आहे तर तो ॲनिमल झालेला आहे. सिमिलरली शोल्डर्स ऑफ द आयर्न स्मिथ हॅव बिकम अ व्हेरी स्ट्रॉंग ड्यू टू द फ्रिक्वेंट हॅमरिंग मुवमेंट्स. किंवा बघा जे आयर्न स्मिथ असतात म्हणजे जे लोहार असतात तर हे नेहमी काय करतात मोठा हॅमर घेऊन काय करतात हॅमरिंग करत असतात. त्याच्यामुळे त्यांचे जे शोल्डर्स आहेत तर ते काय झाले असतात एकदम स्ट्रॉंग झालेले असतात. सो दिस इज द यूज ऑर ॲक्टिवनेस ऑफ द शोल्डर बोन्स. आणि असे काही एक्झाम्पल्स पण दिलेत बघा काही. Wings of the birds like ostrich and emu have become weak because due to the no use. emu हा जो बर्ड आहे तर तो काय करतो वॉकिंग करतो त्याला उडता येत नाही. तसंच काय आहे ऑस्ट्रिच म्हणजे शांबूर जो आहे तर तो त्यांच्यामध्ये त्यांनी त्या विंगचा यूज केलेला नाही त्याच्यामुळं युजलेस विंग्स झाले त्यांच्यामध्ये. लेग ऑफ द बर्ड्स लाईक स्वॅन अँड डक हॅव बिकम युजफुल फॉर द स्विमिंग ड्यू टू द लिव्हिंग इन वॉटर. आता बघा जे स्वॅन आहे राजहंस जो आहे तर तो किंवा डक जो आहे म्हणजे बदक यांच्यामध्ये पाण्यात राहताना त्यांनी त्या आपल्या पायांचा त्यांनी स्विमिंगसाठी यूज केला आणि म्हणून त्यांच्यामध्ये काही चेंजेस झालेले आहेत. तसं स्नेक्स दे हॅव लॉस्ट देअर लेग्स बाय द मॉडिफिकेशन्स इन देअर बॉडी फॉर बरेइंग हॅबिट. तर त्यांनी काय केलं स्नेकनी बिळामध्ये राहताना त्यांनी आपल्या पायांचा अजिबात उपयोग केला नाही आणि म्हणून ते काय झाले लेगलेस झालेलं आहे नो यूज ऑफ द लेग्स त्याच्यामुळं. सो ऑल दीज एक्झाम्पल्स आर द टाईप्स ऑफ ॲक्वायर्ड कॅरेक्टरिस्टिक्स. आता हे जे सगळे एक्झाम्पल्स आहेत हे सगळे कशाचे आहेत
ॲक्वायर्ड कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत, म्हणजे हे जन्मजात नाही आहे, तर हे नंतर जन्मनानंतर काय झालेले काही मॉडिफिकेशन्स आहेत असं आपण याला म्हणू शकतो. अँड दॅट आर ट्रान्सफर फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर. आणि हे कसे होत गेलेले आहेत ट्रान्सफर, एका जनरेशनमधून नेक्स्ट जनरेशनमध्ये ह्याचं ट्रान्सफॉर्मेशन झालेलं आहे. सो दिस इज कॉल्ड ॲज अ theory of inheritance of acquired characters or Lamarckism. आणि म्हणून ह्या थेरीला काय म्हटलं जातं, दिस इज द थेरी ऑफ इनहेरिटन्स ऑफ द ॲक्वायर्ड कॅरेक्टर्स. ॲक्वायर्ड कॅरेक्टरची काय आहे, ही इनहेरिटन्स थेरी आहे असं आपण, किंवा यालाच लॅमार्किझम असंही म्हटलं जातं. नाव सी द डेव्हलपमेंट ऑफ द ऑर्गन्स ड्यू टू द स्पेसिफिक ॲक्टिव्हिटीज ऑर देअर degeneration due to no use of the at all was widely accepted. but तर याची जी या थेरीमधले एक जो पॉईंट होता काय होता की जेव्हा ऑर्गन्स काय होतात डेव्हलपमेंट होत जाते तर काही स्पेसिफिक अशा ॲक्टिव्हिटीज आहेत किंवा त्यांच्यामध्ये डिजनरेशन होत असतं किंवा काही ऑर्गन्समध्ये काय होतात मॉडिफिकेशन्स होतात. सो दॅट जर समजा ते ऑर्गन्स वापरले नाहीत तर त्याच्यामध्ये काय होतं डिजनरेशन होतं. तर हे जे कन्सेप्ट आहे दॅट इज वाईडली ॲक्सेप्टेड, ही काय आहे ॲक्सेप्ट केली होती. बट द ट्रान्सफर ऑफ द कॅरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन वॉज रिजेक्टेड. पण असे कॅरेक्टर जे एका जनरेशनमधून नेक्स्ट जनरेशनमध्ये ट्रान्सफर होतात, सो दॅट इज नॉट ॲक्सेप्टेड, दॅट इज अ रिजेक्टेड वन. अँड बिकॉज it had been verified many times that modification brought in us are not transferred to the next generation. आणि हे व्हेरीफाय पण केलेलं आहे असे कितीतरी वेळा हे जे मॉडिफिकेशन्स आहेत जे आपल्यामध्ये झालेले असतात, सो दॅट इज नॉट ट्रान्सफर टू द नेक्स्ट जनरेशन. असे काही मॉडिफिकेशन, फॉर एक्झाम्पल समजा हात तुटला ॲक्सिडेंट होऊन, तर हे जे आहे मॉडिफिकेशन आहे, हा चेंज आहे बॉडीमधला, तर हा चेंज जो आहे तर तो नेक्स्ट जनरेशनमध्ये जाईल का, नाही जाणार. सो देअर बाय लॅमार्किझम थेरी वॉज डिस्प्रूव्ह. म्हणून ही थेरी जी आहे तर ती डिस्प्रूव्ह करण्यात आलेली आहे. द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स कॅन ट्रान्सफर द कॅरेक्टर्स विच इट हॅज ॲक्वायर्ड. कुठल्या प्रकारचे कॅरेक्टर्स फक्त ट्रान्सफर होतात, विच आर ओरिजिनल वन, जे ओरिजिनल आहेत ॲक्वायर्ड आहेत तेच फक्त काय होतात कॅरेक्टर नेक्स्ट जनरेशनमध्ये ट्रान्सफर केले जातात. सो धिस इज कॉल्ड ॲज द ॲन्सेस्ट्री ऑफ ॲक्वायर्ड कॅरेक्टर. आणि ही काय आहे ॲन्सेस्ट्री आहे. या ॲन्शंट कालावधीपासून हे काय केलं आहे वेल ॲक्सेप्टेड आहे. दोज कॅरेक्टर्स ओनली ट्रान्सफर टू द नेक्स्ट जनरेशन विच आर ॲक्वायर्ड वन, जे काय आहेत ॲक्वायर्ड वन आहे. सो हिअर वी स्टॉप. आता एक्सरसाइज काय करायचं पहा. एक्सरसाइज राईट नोट्स ऑन कनेक्टिंग लिंक और राईट द एक्झाम्पल्स ऑफ दिस. देन राईट नोट ऑन एम्ब्रियोलॉजिकल एव्हिडन्सेस. राईट द नोट ऑन नॅचरल सिलेक्शन अँड राईट द नोट ऑन लॅमार्किझम. राईट द notes of all these points. So this is the today's exercise.